جنات کو ہم نے آگ کے شعلے سے بنایا، تو وہاں میرے مالک نے ایک اور مخلوق جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں ہم سفر ہے، آج تک کسی انسانی علم میں باقاعدگی کے ساتھ کسی فوٹو میں، کسی ویڈیو میں، اس کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں تعارف کروا رہا ہے کہ میں نے حتیٰ کہ 114 صورتوں میں سے ایک صورت کا نام بھی سورۃ الجن ہے، تو یعنی کوئی ایسی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ہمیں اس کا تعارف نہ کروایا گیا ہو، حتیٰ کہ جب ہمیں اللہ کہتا ہے کہ آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو ساتھ ہی میں کہہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے صرف آپ کو نہیں بلکہ جنات کو بھی، انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو وہاں مقصد حیات میں بھی اس مخلوق کا تذکرہ ہے، 114 میں سے ایک صورت میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حتیٰ کہ جب قرآن پاک کا آخری آیت آتی ہے لکھی ہوئی ترتیب میں من الجنة والناس، کہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے ہونا، تو وہاں بھی اس مخلوق کا تذکرہ ہے۔ ہو سکتا ہے ساری دنیا کے لیے یہ مخلوق ایک معمہ ہو، ایک ایسے مافوق الفطرت کوئی چیز ہو، اور دنیا اس کے بارے میں بے پناہ چھوٹی موٹی خبریں جانتی بھی ہو، کہتی بھی ہو، رکھتی بھی ہو، لیکن ہمیں باقاعدہ تعارف کروایا گیا ہے، اور حتیٰ کہ شیطان کے بارے میں بھی کہا گیا فَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ بھی جنات میں سے ہے، وہ بھی جنات میں سے تھا۔ یہاں اتنے تعارف کروائے گئے ہیں کہ عبادات کے اندر اور صورتوں کے اندر، حتیٰ کہ قرآن میں خطاب بھی ہے یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلوق بھی گروہوں میں رہتی ہے۔ تو ابھی ہم علم کی دنیا کی بات کر رہے ہیں اس وقت، اور یہ جو علم کا شعبہ ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں تو یہ زیادہ تر انسانی تجربے میں نہیں آتا، زیادہ تر فوٹوؤں میں یا ویڈیو میں یا ہاتھ لگانے میں یا دیکھنے میں نہیں آتا۔ یہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر علم والوں تحقیق کر لیتے ہیں، تجربے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی بارگاہ سے جو علوم کا سلسلہ چلا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایسی خبروں پہ مبنی ہے جو کسی انسانی علم کا بتائے بغیر حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ نہ ان کے فوٹو ہیں، نہ ان کے ویڈیوز ہیں، نہ ان کی چھوا جا سکتا ہے، نہ ان کو کسی پابندی میں لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے پھر ہمارا جو علم کا شعبہ ہے وہ تھوڑا فوق ہے، وہ تھوڑا بلند ہے، اور ان تمام علم کے شعبوں میں ہم انسانوں کے رہبر ہیں، اور وہ رہبری ہماری وجہ سے نہیں ہے، وہ ہمارے نبی کی بارگاہ سے چلے ہوئے علم کے حسن کی وجہ سے۔ جیسے بھی میں آیات کے جھرمٹ میں سے میں علوم کی دنیا میں ایک مخلوق کے اوپر آپ کو گفتگو کر رہا تھا۔ ویسے تو لفظ الجن جو ہے اس کا مطلب ہے ایسی خاص مخلوق جو چھپی ہوئی ہو، جو نظروں سے اوجھل ہو، تو اللہ رب العزت نظروں سے اوجھل مخلوقات کا بھی ہمیں تعارف کروا رہا ہے۔ بے شک اس انسانی دنیا میں بھی
कई छोटी छोटी मखलूकात थी जो हमारी नजरों से ओझल थी, लेकिन वो अब इंसानों को पता चली है जब ये इल्म आगे बढ़ गया है, तहकीक आ गई है। फर्ज करें ये डॉक्टर हमें कहते हैं कि जब हम हाथों के ऊपर छोटे छोटे जरासीम या उसको कोई नाम रख देते हैं, वो एंजाइम और जर्म्स वो रख देते हैं, लेकिन वो खास किसी माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, होते हैं हाथों के ऊपर लेकिन नजर नहीं आते। आज तक तो इंसानी दुनिया को वो पहले भी नजर नहीं आए थे। इसका मतलब है ऐसी मखलूकात भी थी जो नजरों से ओझल भी हैं, लेकिन अब इंसानी इल्म जो अल्लाह ने इंसान को दिया है, अगर अल्लाह इंसान को इल्म न अता करे तो वो ये सारे उन्वान जान नहीं सकता। तमाम उलूम का मरकज रब खुद है, अल अलीम। सारी दुनिया के पास जो इल्म है वो अल्लाह के अता करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के जरिए इन देखे मखलूकात का तारुफ करवाया। उनमें एक तक मखलूक का तारुफ बाकायदा जिस चीज से वो बनी है उसको भी मौजू बनाया। वखलक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार। हमें तो वो मखलूक ही नजर नहीं आ रही थी, अल्लाह उसका तारुफ भी करवा रहा है और साथ में ये भी बता रहा है कि मैंने वो किस चीज से बनाई है। हत्ता कि उसके किसी जो शख्सियत है, यानी जैसे शैतान है, उसके बारे में भी कह रहा है फकाना मिनल जिन्न, कि वो जिन्नों में से था। तो हत्ता कि उसका नाम भी बता रहा है कि इब्लीस उसको पुकारा, चाहे उसकी सिर्फ के ऊपर मबनी है या जो भी है। तो ये इल्म की दुनिया की वो बातें हैं जो दुनिया ने हमसे पढ़नी है, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई तहकीक अभी कोई कैमरा भी नहीं लग सकता। आपकी और मेरी इतनी जिंदगी हो गई है और हमने भी उनको नहीं देखा अभी तक। उनका नाम ही यही है, छुपी हुई मखलूक। तो लेकिन 1500 सालों से अल्लाह ने उसका तारुफ करवाया हुआ था। जो दुकानों पे बिकता बिलाल था, जो काला स्याह चेहरे का और जुबान की तोतली थी, सही बोल भी नहीं सकता था, हसब नसब का भी पता नहीं था, कई हफ्ते से बिकता बिकता गुलामों में आ गया। आजाद भी नहीं था, वो गुलामी का दौर था। उस वक्त इंसान भी दुकानों पे बिकते थे जैसे चीजें बिकती थी। तो इतनी इल्म की बातें तो अल्लाह के नबी ने बिलाल को भी पढ़ा दी और बाकी सबको भी अपने कुर्ब में बैठ के पढ़ा दी। ऐसे हिजरत करता हुआ अगर सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोम से आ गया, अरब शरीफ में और रोम में बहुत फासला था। रोम उस वक्त का अमेरिका था, इन ताकतवर मुल्कों से। इसलिए मैंने बिलाल एक कमजोर इलाके से, हबशे का इलाका, गुलामों का इलाका था, लेकिन सुहेब रोमी जो है ये रोम का इलाका, यानी उस वक्त की बड़ी बादशाहत थी। जैसे आजकल का रूस है, उस वक्त का फारिस था। रोम और फारिस ताकतवर मुल्क थे। तो सलमान फारसी, सुहेब रूमी, बिलाल हबशी, तो ये मुख्तलिफ वतनों के जो सज्जन थे, इनको अपनी बारगाह में बिठा के और अबू बकर, उमर और उस्मान को मक्के से और अबू अयूब अंसारी और अबू जर गफ्फारी को मदीने से और अपने घर में से अली मौलाए करीम और हसनैन करीमैन जैसी हस्तियां और अब्बास और ये सारे अमीर हमजा, ये घर के अफराद हैं जिनको अपने कुर्ब में बिठा के अल्लाह का नबी ये सारा इल्म दे रहा है। उसमें घर के लोग भी हैं, कजन्स भी हैं,
چچا بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، علاقے کے سجن بھی ہیں، اور دور وطنوں سے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں، جن میں سے چند کے نام میں نے گنوا دیے، چونکہ یہ ذرا معروف ہو گئے، مقبول ہو گئے. تو مقصد یہ ہوتا ہے